The topic is tense. Let's see what is tense. Tense means time. Tense means time. This time is divided into three types. They are finished, now, tomorrow. Finished, now, and tomorrow. Which means, coming to the grammar, we call it past tense, present tense, and future tense. So, actually, what is tense? Let's see. Tense అంటే ఏంటి? Tense means time. Tense means time. The word means the term, the word tense is derived from the Latin term tempus. Latin term tempus, which means time. Which means time. Actually, what is tense? Tense means time. So this tense is derived from the Latin term. What is meant by derived? It is origined from the Latin term tempus. Tempus means time. ఇది ఎందులో నుంచి వచ్చిందండి? లాటిన్ వర్డ్ నుంచి వచ్చిందనమాట. టెంపస్ అనే వర్డ్ నుంచి. ఓకే, దాని మీనింగ్ టైం అనమాట. సో దిస్ టైమ్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ types, which are finished, now, and tomorrow. Finished means past tense, now means present tense, tomorrow means future tense. Okay. So here there are three types of tenses. These are past tense, present tense, and future tense. Okay. Again, each tense is categorized into Three times. again each tense is categorized into four types. How many types? Four types. Four. Okay. They are, what are they? They are simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Perfect. Continuous. Okay. So tense is divided into three types. How many types? Three types. What are they? They are present tense, past tense, present tense, and future tense. Future. Again, each tense is categorized into four types. What are they? They are simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Okay, if you take past, past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous tense. Okay, if you take present simple, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. On the other hand, future continuous, future tense, future simple, future continuous, and future perfect continuous. So totally how many tenses are there? There are totally 12. 12. 12 types are there. How many types are there? 12 types. Actually, there are three types of tenses. Again, each tense is divided into four types, which are simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Okay, so totally there are 12 types. How many types? Totally there are 12 types.
Okay. But as for spoken English, just you need to learn 7 of them. Among these 12, just 7 are enough. Okay, for your daily life, for your daily conversation. Okay, today I am going to explain you these tenses, means these 7. Let's see what I am going to explain you. Okay, the first one, simple present, present continuous, present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect, and simple future. Okay, so here are 7. How many are there? 7. These are very, very important to us to learn spoken English or to converse with others. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఈ యొక్క 7 అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ లెట్స్ లెర్న్ దీస్ 7. ఓకే, I would like to start first with simple present. Simple present. What is this simple present? Let's see. This tense is used for daily actions, universal truths, fixed actions, and historical actions, historical events. Historical events. What is simple present? What is simple present tense? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అంటే ఏమిటి? దేని కొరకు ఉపయోగిస్తాము? దీన్ని మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఫర్ డైలీ యాక్షన్స్, ప్రతిరోజు జరిగే పనుల కోసం, యూనివర్సల్ ట్రూత్, నిత్య సత్యాల కోసం, ఫిక్స్డ్ యాక్షన్స్ అండ్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్, గతంలో జరిగినటువంటి స్టోరీస్ ని ప్రస్తుతం జరుగుతున్నట్లుగా చెబితే చాలా ఎఫెక్టివ్ గా, చాలా లైవ్లీగా ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సీ వాట్ దిస్ టెన్స్ ఈస్. ఈ టెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ టెన్స్. Subject plus V1 plus something. Okay. Subject plus V1 plus S or ES to the verb plus something. Okay. So here I have written 2 structures. Why I have written? Let's see. For example, I go to movie or I learn. I learn grammar. I learn grammar. We learn grammar. You learn grammar. They learn grammar. Whereas he learns grammar. He learns grammar. It learns grammar. Ravi
learns grammar. Okay, here my friends learn grammar. See here, you can notice with subjects I, we, you, they, and my friends, I have used learn. Whereas with these subjects, he, she, it, and Ravi, I have used learns. You can notice here, just I have added S to the verb, whereas I have mentioned here. ఇక్కడ ఏదైతే నేను మెన్షన్ చేశానో వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ హియర్, okay, I have added here because these are third person singulars. These are third person singulars. Okay, in third person to the third person singulars, we have to add SRES to the verb in simple present. Actually, which tense we are going to learn? We are learning here. We are learning present simple. ఏం టెన్స్ నేర్చుకుంటున్నామండి? ప్రజెంట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ నేర్చుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇక్కడ మీకు రెండు స్ట్రక్చర్స్ చెప్పాను. ఒకటేమో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ SRES. We have to add SRES to the verb to the subjects which are he, she, it, and Ravi, because these are third person singulars. As they are third person singulars, we have to add SRES to the verb. Okay, ఇవేంటంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ అన్నమాట. మీకు డౌట్ రావచ్చు, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ అంటే ఏంటండి? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే, see, first person, second person, and third person. Actually, there are three persons. ఇక్కడ ఎన్ని పర్సన్స్ ఉన్నాయంటే 3 పర్సన్స్ ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, అండ్ థర్డ్ పర్సన్. ఓకే, ఇన్ ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ ఈజ్ ఐ. ఇన్ ఫస్ట్ పర్సన్ plural is we. Coming to second person, singular is you, whereas in second person plural is also you. Now coming to third person, She. it, any name. See, ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ పర్సన్ నేను, ఐ ఆమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్, ఐ ఆమ్ టాకింగ్ టు యూ, మీతో మాట్లాడుతున్నా. మీరు సెకండ్ పర్సన్. మన అందరం కలిపి ఇక్కడ లేనటువంటి వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాం, థర్డ్ పర్సన్. ఓకే, సో జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే, సో ఐ ఫస్ట్ పర్సన్స్ ఏంటండి? ఫస్ట్ పర్సన్ లో సింగులర్ ఏంటి? ఐ. ఫస్ట్ పర్సన్ లో ప్లూరల్ ఏంటి? వి అన్నమాట. మేము, నేను, మేము. నౌ కమింగ్ టు సెకండ్ పర్సన్, నువ్వు సింగులర్, మీరు అంటే మీరందరూ, నువ్వు అంటే నీ ఒక్కదానివి, నీ ఒక్కడివే అని. ఓకే, సో ఇన్ సెకండ్ పర్సన్ యు యాక్ట్స్ యాజ్ బోత్ సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్. ఇక్కడ యు అనేది సింగులర్ గా ఉపయోగపడుతుంది, వెరాస్
ప్లూరల్ గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు థర్డ్ పర్సన్. ఇక్కడ లేని వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నట్లయితే వాళ్ళు ఎవరు అంటే అతడు, ఆమె, అది, పేరు, ఎనీ నేమ్, ఏదైనా వస్తువు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా మనిషి అయినా అవ్వచ్చు, ఎనీ నేమ్, నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ ప్లేస్ ఆర్ థింగ్. ఓకే, దే, వారు. సో ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ పర్సన్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఏంటండి, థర్డ్ పర్సన్స్. ఈ థర్డ్ పర్సన్ లో స్పెషల్ గా మనం ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము అంటే ఇవిగోండి ఈ 4 గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. హీ అని, షీ అని, ఇట్ అని, ఎనీ నేమ్ అని. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే థర్డ్ పర్సన్ లో సింగులర్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ సింగులర్స్ ఇన్ థర్డ్ పర్సన్స్. ఓకే, వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్, ఎప్పుడు ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్, ఈ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో సబ్జెక్ట్స్ హీ గాని, షీ గాని, ఇట్ గాని, ఎనీ నేమ్ గాని ఉన్నట్లయితే మనం వర్బ్ కి ఏం చేయాలి అంటే ఎస్ గాని, ఈఎస్ గాని యాడ్ చేయాలి. ఎస్ గాని, ఈఎస్ గాని యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో, గో అనే వర్బ్ ఉంటే మనం ఎలా రాస్తాము? ఐ గో, వి గో, చెప్పండి. యు గో, దే గో. Whereas he Goes. goes, She he goes, it goes. goes, Ravi Goes. goes. I hope you understood. అర్థమైందండి? అర్థమైంది సార్. ఓకే, my friend, my friends go. Go. My friend go. My friend goes. There my friends, here my friend. Okay, so this is the difference. Here I have added es, here I have added s. కొన్ని వర్బ్స్ కి ఎస్ వచ్చింది, కొన్ని వర్బ్స్ కి ఈఎస్ వస్తుంది అనమాట. దాన్ని బట్టి చూసుకొని మనం యూజ్ చేయవలసినటువంటి పని ఉంటుంది. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ గైస్. దీస్ పర్సన్స్, పర్సన్స్ అనేది అర్థమైందండి. ఫస్ట్ పర్సన్ ఏంటి, సెకండ్ పర్సన్ ఏంటి, థర్డ్ పర్సన్ ఏంటి, స్పెషల్లీ దీస్ థర్డ్ పర్సన్స్ ఏంటి, వాటికే ఎందుకు ఎస్ గాని ఈఎస్ గాని యాడ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ whether Yes, you sir. understood or not. Okay, okay, fine, fine, thank you. So actually coming to this tense, what is this tense? Simple, sorry, simple present, Present tense. simple present, simple present tense. So ఈ టెన్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము అంటే డైలీ యాక్షన్స్. దేనికి యూజ్ చేస్తామండి? డైలీ యాక్షన్స్. ఓకే, లెట్స్ రైట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ డైలీ యాక్షన్స్? చెప్పండి. ఐ వేకప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఓకే, తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఐ బ్రష్ మై టీత్. తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఐ టేక్ బాత్. తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఐ హ్యావ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్. తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ స్టూడెంట్ యూ గో టు స్కూల్. ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ ఐ గో టు ఆఫీస్. ఓకే, అక్కడ ఏం చేస్తారు? తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఐ డూ మై వర్క్. తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఐ హ్యావ్ మై లంచ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. ఓకే, తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఐ డూ మై వర్క్. మీన్స్ ఐ కంటిన్యూ మై వర్క్. ఓకే, తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఐ కమ్ టు my house. Okay. So routine. This is called, means these sentences are called
డైలీ యాక్షన్స్. ప్రతిరోజు మీరు మార్పు ఏమైనా ఉంటుందా? లేస్తారు, పళ్ళు కడుక్కుంటారు, స్నానం చేస్తారు, తింటారు, ఆఫీస్కి వెళ్తారు, అక్కడ వర్క్ చేస్తారు, లంచ్ రాగానే లంచ్ తింటారు, మళ్ళీ సాయంత్రం అవగానే ఇంటికి వస్తారు, మళ్ళీ ఇంటి దగ్గరకు మళ్ళీ స్నానం చేస్తారు, టీవీ పెట్టుకొని చూస్తారు, పిల్లలుంటే పిల్లలతో ఆడుకుంటారు. సో రొటీన్ వర్క్. ఓకే, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డైలీ యాక్షన్స్. ఏమంటారండి వీటిని? డైలీ యాక్షన్స్ అంటారు అనమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. అర్థమైందండి? అర్థమైంది సార్. ఓకే, ఫైన్. నౌ లెట్స్ సీ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్. హ్యాబిచువల్ యాక్షన్. అలవాట్లను తెలిపే. అలవాట్లు ఏంటి? మీకు మార్నింగ్ లేకంగానే కొంతమందికి బెడ్ కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది. ఐ డ్రింక్ కాఫీ ఎవ్రీ డే. ఐ డ్రింక్ కాఫీ ఎవ్రీ డే. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రతి వీక్ లేదా డైలీ, కొంతమందికి డైలీ టెంపుల్కి వెళ్ళే అలవాటు ఉంటుంది, లేదంటే వీక్లీ వన్స్ టెంపుల్కి వెళ్ళే అలవాటు ఉంటుంది. సో ఐ గో టు టెంపుల్ ఎవ్రీ సండే. ఓకే, కొంతమందికి నెలకు ఒక సినిమా చూసే అలవాటు ఉంటుంది. ఐ వాచ్ ఏ మూవీ ఎవ్రీ మంత్, లేదంటే ఎవ్రీ వీకెండ్, లేదంటే ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్. ఓకే, అలా చెప్పండి. హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ చెప్పండి అలా. ఐ గో టు మై మదర్స్ హౌస్, అంటే మై పేరెంట్స్ హౌస్. I go to my parents' house every house in holidays. So what are these? These are habitual actions. వీటిని ఏమంటారండి? Habitual actions అంటారు. Okay, now let's see universal truths. Universal truth. What are these universal truths? యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అంటే ఏంటి? నిత్య సత్యాలు, మార్పు అంటే ఎన్నటికీ మారవన్నమాట అవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హనీ. హనీ ఈజ్ స్వీట్. హనీ ఎలా ఉంటుంది? స్వీట్ గా ఉంటుందా, పుల్లగా ఉంటుందా? స్వీట్ గా ఉంటది. అది ఎప్పుడూ స్వీట్ గానే ఉంటది, పులుపు అనేది ఉండదు కదా. అంటే మారదన్నమాట. ఇట్ వోంట్ బి చేంజ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మిల్క్ ఈజ్ వైట్. మిల్క్ నలుపు కలర్ లో ఉంటుందా? ఉండదు, వైట్ కలర్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం ఏం చెప్పాలి? నిత్య సత్యాలు. ఇవన్నీ ఏంటండి? నిత్య సత్యాలు. ద sun rises in the east. The sun sets in the west. మార్పు ఉంటుందా? తూర్పు ఉదయించడం, పడమర అస్తమించడం. మార్పు ఉంటుందా? నో చేంజ్. నిత్య సత్యాలు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అన్చేంజబుల్ ఈవెంట్స్, అన్చేంజబుల్ థింగ్స్. ఓకే, అసలు మార్పు లేనివన్నమాట. ఓకే, సో దే ఆర్ కాల్డ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ యాక్షన్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఫిక్స్డ్ యాక్షన్స్ ఆర్. ఫిక్స్డ్ యాక్షన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫిక్స్డ్ యాక్షన్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. ఫ్యూచర్ లో చేయబోయేటటువంటి కొన్ని పనులు ముందే ఫిక్స్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు దసరా హాలిడేస్ వస్తున్నాయి. దసరా హాలిడేస్ లో మీ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యారు, వెళ్దామని అనుకున్నారు. సో అది ఆల్రెడీ ఫిక్స్. ఎప్పుడు జరగబోయేది? ఎప్పుడు? యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్.
నెక్స్ట్ Future. మంత్ లో జరగబోతుంది అది. కానీ అది ప్రెసెంట్ లో చెప్పొచ్చు అనమాట. ఈవెన్ దో ద యాక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ప్రెసెంట్, సింపుల్ ప్రెసెంట్. అది ఎప్పుడో ఫ్యూచర్ లో జరగబోతున్నప్పటికీ కూడా మనం ఎందులో చెప్పొచ్చు అంటే ప్రెసెంట్ లో చెప్పొచ్చు. అది కూడా సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో అందుచేతే దీన్ని ఏమంటాము అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ యాక్షన్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ యాక్షన్. అందుచేత ఇటువంటి సెంటెన్స్ ఏమంటామంటే ఫిక్స్డ్ యాక్షన్స్ అంటాం. ఓకే, సో వి గో టు అవర్ పేరెంట్స్ హౌస్ ఇన్ దసరా హాలిడేస్. All. ఓకే, అలాగే సమ్మర్ లో మీరు ఒక ప్లాన్ చేసుకున్నారు, తిరుపతి విజిట్ చేద్దాము అని, వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ కి వెళ్దాము అని ఒక ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఎప్పుడు? ఫ్యూచర్ లో. ఎప్పుడు? నెక్స్ట్ సమ్మర్, రాబోయే సమ్మర్, కమింగ్ సమ్మర్. అంటే ఎన్ని నెలలు ఉంది? యాక్చువల్ గా ఇది 9th మంత్ అంటే 3 months, అదొక 4 months, అంటే 7 months ఉంది. అంటే 7 months అంటే టోటల్లీ ఇట్ ఈస్ ఫ్యూచర్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఫ్యూచర్, బట్ యూ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ దట్ యాక్షన్. యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్, ఒక దానికి ఫిక్స్ అయ్యారు మీరు. దేనికి? తిరుపతి వెళ్ళాలి అని ఫిక్స్ అయ్యారు. ఎప్పుడు జరగబోతున్నటువంటి పని అది? ఫ్యూచర్ లో. ఈవెన్ దో ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్, యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ ఇట్. ప్లాన్ చేసుకున్నారు మీరు. ఏం చేసుకున్నారండి? ప్లాన్ చేసుకున్నారనమాట. సో అందుచేత దీన్ని ఏమంటాము అంటే ప్లాన్డ్ యాక్షన్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ యాక్షన్స్ అంటారు. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు? వి గో టు, లేదంటే వి విజిట్ తిరుపతి నెక్స్ట్ సమ్మర్. ఓకే, హ్యావ్ యు అండర్స్టూడ్? అర్థమైందండి ఇక్కడ? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. Yes, sir. అర్థమైంది. ఓకే, ఫైన్. Okay, fixed action. Now let's see the last one, Historical events. Historical events. Okay, let's see what historical events are. Historical events అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రామాయణం, మహాభారతం ఎప్పుడు జరిగాయండి? ఎప్పుడో, చాలా సంవత్సరాలు, వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగినాయి. ఓకే, యాక్చువల్ గా ఆ జరిగిన ఎప్పుడు? పాస్ట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పాస్ట్. ఎప్పుడో జరిగింది కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమంటాం? పాస్ట్ లో జరిగింది అంటాం. ఓకే, ఈవెన్ దో దోస్ ఎపిక్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ ఎపిక్స్, పురాణ గాథలు అంటారు. ఓకే, అవి పాస్ట్ లో జరిగినప్పటికీ ప్రెసెంట్ లో జరుగుతున్నట్లుగా, అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నట్లుగా ఆ స్టోరీని నేరేట్ చేస్తుంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ అండ్ లైవ్లీ. చాలా లైవ్లీగా ఉంటది అనమాట. మన కళ్ళెదురుగా జరుగుతున్నట్లుగా ఉంటది అనమాట స్టోరీ. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నట్లుగా, అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నట్లుగా చెబితే ఆ స్టోరీ ఎలా ఉంటదంటే చాలా లైవ్లీగా ఉంటది. అందుచేత ఇటువంటి ఎపిక్స్ ని జరిగిపోయినట్లుగా కాకుండా ప్రెసెంట్ లో జరుగుతున్నట్లుగా చెప్పినట్లయితే చాలా చక్కగా ఉంటుందన్నమాట. అందుచేత ఈ యొక్క టెన్స్ లో మనం ఇటువంటి పురాణ గాథల్ని, హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ని ఈ యొక్క ప్రెసెంట్ సింపుల్, అంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో మనం చెప్పొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎట్లా? సపోజ్ విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు, తండ్రి గారైనటువంటి దశరథుని కలిశాడు. ఎవరు? రాముడి యొక్క తండ్రి దశరథుడిని కలిశాడు అనమాట. విశ్వామిత్రుడు అడగడం జరిగింది, ఏమని? మీ రాముడిని నాతో పాటు పంపించు అని. ఓకే, అప్పుడు రాముడితో పాటు లక్ష్మణుడు కూడా అడవికి వెళ్ళడం జరిగిద్ది అనమాట. ఎప్పుడు జరిగింది? పాస్ట్. కానీ మనం ఎలా రాయొచ్చు ఇందులో? రామ అండ్ లక్ష్మణ go to forest with Vishwamitra.
విశ్వామిత్ర. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ రైటింగ్ రామ అండ్ లక్ష్మణ వెంట్ టు ఫారెస్ట్ బదులు మనం ఏం రాస్తున్నాం, గో టు ఫారెస్ట్ అని రాస్తున్నాం అన్నమాట. ఎందుచేత అంటే ఇటువంటి హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ని, ఈ ఎపిక్స్ ని మనం ఎందులో రాయాలి అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో రాయాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఇంకొక నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఆంజనేయుడు ఇప్పుడు లంకకు వెళ్ళాడు. ఎవరిని చూడటానికి? సీతని వెతకడానికి. లంకకు వెళ్ళాడు సీతని వెతకడానికి. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇది జరిగింది ఎప్పుడు? పాస్ట్. కానీ దీన్ని మనం ఎందులో చెప్పొచ్చు? ప్రెసెంట్ లో జరిగినట్లుగా చెప్పొచ్చు అన్నమాట. అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు? ఆంజనేయ గోస్ టు లంక టు సర్చ్ సీత. సర్చ్ ఫర్ సీత. ఓకే, యాక్చువల్ గా మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తాము? ఆంజనేయ వెంట టు లంక టు సర్చ్ ఫర్ సీత అని రాస్తాం. కానీ మనం ప్రెసెంట్ లో జరిగినట్లుగా చెబితే అది చాలా ఎక్స్ప్రెసివ్ గా, లైవ్లీగా ఉంటుందన్నమాట. సో అటువంటి కండిషన్ లో మనం రాసినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ అంటారు. ఓకే, ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ simple present. One more thing you must learn here along with this time expressions. Time expressions. Simple present tense time expressions. Let's see what they are. Our time expressions ఏంటో చూద్దామండి. Daily, every day, weekly, every month, every week, every year, always, occasionally, never, ever, okay, etc. These are time expressions which are used in simple present. Simple present. Simple present tense time expressions. Okay. ఎలా యూజ్ చేస్తాం? ఐ గో టు మూవీ ఎవ్రీ సండే. చూడండి, ఎవ్రీ వీక్, ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ ఇయర్. అంటే ఇది టైం ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఏ టెన్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్. ఐ డ్రింక్ కాఫీ ఎవ్రీ డే లేదా డైలీ. ఐ డ్రింక్ కాఫీ డైలీ. I visit my friend's house every week, every week. Okay. I never smoke. I ever meet. I ever make friendship with bad persons. Okay. okay sir. So
సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. చూడండి ఎలాగా ఈ యొక్క టైం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఈ యొక్క సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో. అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కనపడిందండి, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. సూటబుల్ వెబ్ ఫార్మ్స్ అని వచ్చిందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఇలా ఉందండి, ఫిల్ చేయాలి. ఐతో గోయింగా, విల్ గోనా, గోనా, యామ్ గోయింగా. I go to office every day. ఇది జనరల్ గా మీకు తెలుసు కాబట్టి చెప్పేశారు. కానీ మనం ఎలా గుర్తుపట్టొచ్చు? బై సీయింగ్ దిస్ Every టైం ఎక్స్ప్రెషన్. బై సీయింగ్ దిస్ time టైం expressions. ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ యొక్క టైం ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూసి మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే టఫ్ గా ఇచ్చినా కూడా ఎవ్రీ డే ఈజీలీ యూ కెన్ రిమెంబర్, ఈజీలీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఎవ్రీ డే అని రాగానే ఇట్ విల్ బి ఇన్, ద వర్బ్ మస్ట్ బి ఇన్ V1, దట్ మీన్స్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ అని మీకు టక్ మని బ్లైండ్ గా వచ్చేయాలన్నమాట, షార్ట్ గా. ఓకే, అది. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క టెన్స్ అనేది మనకి డైలీ యూసేజ్ లో ఉపయోగపడుతుంది. ఏం నేర్చుకున్నామండి మనం? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఓకే, యా, నౌ ప్లీజ్ టెల్ మీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. చెప్పండి సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. యూజింగ్ V1 సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో చెప్పండి. I go to temple యా, occasionally. యాక్చువల్లీ యూ డోంట్ యూజ్ ఐ. ఆల్రెడీ మనం అన్ని సెంటెన్సెస్ కూడా ఐతో రాసేసాం కదా. ఇక నుంచి సబ్జెక్ట్ మార్చండి. ప్లీజ్ చేంజ్ ద సబ్జెక్ట్. యా, I play to cricket every day. యా, దే రాద్దాం. దే ప్లే క్రికెట్ ఎవ్రీ డే. దే ప్లే క్రికెట్ ఎవ్రీ డే. ఫైన్, నెక్స్ట్. We go to temple occasionally. We go to temple. Very fine, next. We drink coffee every day. యా, ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ రాసేసాను కదండి, చూడండి. డ్రింక్. మోహన్. వెరీ పొలైట్లీ. లత సింగ్స్ సాంగ్స్ ఇట్లీ. Sweet. చెప్పండి అలాగా. చూడండి నేను ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాశాను. అలా మీరు కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి. మీరు అలవాటు అవ్వడం కోసం నేను దేనికి అడుగుతున్నాను? నేను చెప్పుకుంటా వెళ్ళిపోవచ్చు. అలా చెప్పుకుంటా వెళ్ళిపోవడం వల్ల మీకు ఏమీ రాదు. యూ ఆల్సో షుడ్ పార్టిసిపేట్. వితౌట్ యువర్ పార్టిసిపేషన్ యూ కాంట్ లెర్న్ మోర్. ఓకే, ఫైన్, కంటిన్యూ. Shiva eats chapati daily. He eats chapati daily. Daily. Yeah, fine, next.
Sita watch Ah. every day. Watch movie every Sita watches watcha. watch Sita watches watches watch movie every day. Okay, fine. Next. We learn English every day. చెప్పాలి. My friends go to orphanage every month. My friends go to orphanage. Yes, every month. Okay, fine. My friends go to orphanage. So far you have learnt పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్. ఇప్పటి వరకు మీరు నేర్చుకుంది ఏంటి అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకున్నారు. ఓకే, Yeah. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకున్నారు. నౌ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా ఉంటే చూద్దాం. నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ విత్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. దీనికి ఏం యూజ్ చేయాలంట? డూ ఆర్ డజంట్. డూ ఆర్ డస్. డూ కానీ డస్ కానీ తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ గో టు మూవీ. నేను సినిమాకి వెళతాను. నేను సినిమాకి వెళ్ళను అంటే ఏం రాస్తారు? I do I not don't. I don't I or do don't not go to go movie. to movie. Okay. Now, she She speaks Telugu. speaks Telugu. She She speaks Telugu. తెలుగు. ఆమె తెలుగు She మాట్లాడుతుంది. doesn't ఆమె speak తెలుగు Telugu. మాట్లాడదు. She Does doesn't not speak. Doesn't speak or does Telugu. not speak Telugu. Okay. We learn You learn grammar. grammar. మేము గ్రామర్ నేర్చుకుంటాము. We You don't or learn do not learn grammar. grammar. Okay. Next. She sings songs. She sings songs. She She does not sing. does not sing songs. అంతేనా? అంతే సార్. ఓకే, ఫైన్. నౌ ఏం నేర్చుకున్నారు? నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకున్నారు. అంతేనా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకుందాం? ఇంటరాగేటివ్ నేర్చుకుందాం. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకుందాం. చూడండి, సేమ్ సెంటెన్స్ తీసుకున్నాను. ఐ గో టు మూవీ కదా. ఐ గో టు మూవీ. ఇదేంటిది? పాజిటివ్ సెంటెన్స్. ఓకే. నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఏంటి? ఐ డు నాట్ ఆర్ డోంట్. ఐ డు నాట్ ఆర్ డోంట్. ఐ డోంట్ గో టు మూవీ. ఓకే, ఇదే సెంటెన్స్ ని ఇంటరాగేటివ్ లో ఎలా రాస్తాం? ఈ డూ అని చూసారు, ఫ్రంట్ కి పెట్టరండి. డూ ఐ గో టు మూవీ. డూ ఐ గో టు మూవీ. ఓకే, అలాగే సేమ్. షీ స్పీక్స్ తెలుగు. నాట్ స్పీక్ తెలుగు. ఇంటరాగేటివ్ ఏంటి మరి? Does she డస్ speak షీ Telugu? స్పీక్ తెలుగు? క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే. నెక్స్ట్, we learn grammar. We learn grammar. We do not learn grammar. Grammar. Do we learn Grammar. grammar? Okay, next. She sings songs.
She does She not does sing not songs. sing songs. Does ఇంట్రాగేటివ్ she ఏంటి మరి? sing songs? Does she sing? Songs. Does she sing songs? Songs. Question mark. Okay. So these are interrogative sentences. Sentences. Now let's see negative interrogative. ఇప్పుడు నెగటివ్ Interrogative. ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ విత్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. చూడండి ఇది ఎలా రాయొచ్చు? ఐ గో టు మూవీ, ఐ డు నాట్ గో టు మూవీ, డూ ఐ గో టు మూవీ, డోంట్ ఐ గో టు మూవీ. అంటే దీని అర్థం చూడండి, నేను మూవీకి వెళ్తాను, నేను మూవీకి వెళ్ళను, నేను మూవీకి వెళ్తానా, నేను మూవీకి వెళ్ళనా. వెళ్ళను. ఓకే, అది. నెక్స్ట్, షీ స్పీక్స్ తెలుగు, షీ డస్ నాట్ స్పీక్ తెలుగు, డస్ షీ స్పీక్ తెలుగు. నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ చెప్పండి. డజంట్ షీ స్పీక్, డజంట్ షీ స్పీక్ తెలుగు. క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, నెక్స్ట్, we learn grammar, we don't learn grammar, do we learn grammar, don't we learn grammar. Grammar. Question mark. Okay, next, she sings Songs. she does not sing songs, does she sing songs. Negative interrogative చెప్పండి. Does not doesn't she sing songs. sing songs. Okay, so this way. One more thing, ఇక్కడ ఏమని రాసాం మనం? డోంట్ ఐ గో టు మూవీ అని రాసాం కదా. ఇలా కూడా రాయొచ్చు, డూ ఐ నాట్. అంటే నాట్ ని సపరేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. డూ ఐ నాట్ గో టు మూవీ. ఇక్కడ కూడా సపరేట్ చేసినట్లయితే ఎలా రాయొచ్చు? డస్ షీ నాట్ స్పీక్ తెలుగు. తెలుగు. ఇక్కడ డూ వి లర్న్ గ్రామర్, డూ వి నాట్ లర్న్ గ్రామర్, డూ వి నాట్ లర్న్ గ్రామర్. Does she not sing songs? చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఏంటి? డజంట్ సింగ్ సాంగ్స్. ఎలా రాయొచ్చు? డస్ షీ నాట్ సింగ్ songs. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు రైట్. అర్థమైందండి? అర్థమైంది. యా. పాజిటివ్, నెగిటివ్, ఇంటరాగేటివ్, నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్. అంటే మీరు ఒక సెంటెన్స్ రాశారు అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్, దానికి మీకు మిగతావి కూడా తెలియాలి. ఏంటవి? నెగిటివ్ సెంటెన్స్ తెలియాలి, ఇంటరాగేటివ్ తెలియాలి, నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ తెలియాలి. ఓకే, ఇన్ని తెలిస్తేనే మీరు, అంటే ప్రశ్న అడగటం తెలవాలి, ఆన్సర్ చెప్పడం కూడా తెలవాలన్నమాట. ఓకే, ఈజ్ దేర్ ఎనీ డౌట్?